हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री महापुरुषोत्तानंदाय। महापुरुषोत्तानंद जी की जय। तो सज्जन मंडली आम अवशिष्टांश द्वितीय कृपी आलोचना करवा। प्रथम कृपीर एवं आपण श्रवण करा हे आउ कौट कौ भक्त रहिले कौन हम लीला ताकू महापुरुष कहते चक्रामणे निश्चंत कोइली बोधंग ग्राम बेहेरा अटई गंगाधर नाम परम भक्त अटई सही श्री गुरु पादरे भक्ति करई आबर अछि फकीर मलिक अबना मंत्र को करिछि योग तिनि 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 कुधर जोग करी रख हृद मध्यर। राम रे महापुरुष कहले राम निश्चंद कोइली बोधंग माने महापुरुष पीठ ठारू मात्र 10 किलोमीटर दूर निश्चंद कोइली बोधंग ग्राम रे बेहेरा अटे रंगाधर नाम परम भक्त से अटे गुरुपाद भक्ति करछि आबर अछि फकीर मलिक अवना मंत्र से जपुची तीन 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 कुध 4 जोग करी हृदय रख। कौन जोग करू ना 8 मिसाई न रख मनर मिसाई पारिले बुधार यही ठार गार जदि बुझिबू जोरा लीला कु नेत्रे देखिबू। तीन 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 महापुरुष कहले 4 3 12 8 मिसा 8 मिसई देख केते होउछि एठारे गार बुझिया पड़िबो जोबरा लीला देखिबू जदि आकु मिसई ठीक हरि उणी मिसई पारिबू। मिनसनी महासंकट जोग छिन्न छत्र हेब सारा मूलक धूमकेतु दृश्य शून्य मार्गर धोई मरुड़ी जे हेब संसार। राम रे ये जो दिन कहीगली मिसई गुणिबू हरिबू से समय मीनसनी पड़ो देश को महासंकट जोग हेब छिन्छत्र हेब सारा मूलक धूमकेतु दृश्यमान हेब शून्य मार्गर धोई मरुड़ी सबु संसार को हेब। राम आउ कौट कौन हम जाचु कौ कौ गाँव में से बेले हेतु कर राम आली ग्राम को मारसा घाई जे जम्बूदीप को बड़पाल ग्राम समूले जीव चक्रधर भगत एका रहिब विश्वाल पड़ा जे तारिणी बट नारायण भक्त अटई श्रेष्ठ चंडी छकी अछि चौमुहाणी भूतु मुंडाई रे सैन्य छाउणी गुल युद्ध हेब पारादीपर गुप्त मारुणी रकत धार संत रावण रे गोल चहल समागोल ठारे भक्त शंकर। महापुरुष कहले बाबू रे बड़पाल ग्राम समूले जीव राम आली जो अच्छी आली आली मार्सा घाई जम्बूदीप बड़पाल गाँ सब एतिक गाँ सब नष्ट हो कहीं रही से गोटे पोक भी किंतु एका रहिब किए ना चक्रधर सी मो भक्त विश्वापड़ा तारिणी बड़ा निकटरे नारायण भक्त अच्छी मोर चंडी अच्छी चौमुहांडे भूतुमुंडे सैन्य छाउणी एवं गुल युद्ध पारादीप हेब भागुणी रक्तधार बहिब संतरावण रे गुल चढ़ हम समागल ठारे भक्त शंकर अच्छी बालिया ग्राम रे मुंड रही उमेश भक्त सेठारे स्थिति नुआ गाँ ठारे चैतन्य धाम सेठारे प्रकाश चैतन्य नाम इरसमा ग्राम त्रिछकी ठार दत्त स्वाई अटे भक्त मोर। महापुरुष कहले बालिया गाँव मुंड रही उमेश भक्त सीटी अच्छी नुआ गाँ ठारे चैतन्य धाम
ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଏରସମା ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ରାମ ତ୍ରିଛକିଠାରେ ଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛି। ସେ ମୋ ପରମ ଭକ୍ତ। ଓଲରା ହାଟରେ ସୁକ ରହିଛି, ପୂଜନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଇ କହିଲି ବାଛି, ଛତାବଟ ଠାରେ ସାଧୁ ରହିଛି, ମାତାଙ୍ଗୀ ସାଧନା ଗୁପ୍ତେ କରିଛି, ଇବିନ୍ସି ମଠ ଘୋର ନୀତି, ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେବ କହିଲି ବାଛି, ନୂଆ ପୋଖରୀରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ପରମ ଭକତ ଅଟଇ ଜାଣ, ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ରହିଛି ତହିଁ, ଦୁଇ ସୂତା ଏକ ପୁତ୍ରଟି ହୋଇ, ନାରଣଗଡ଼ର 53 ଖଣ୍ଡରେ, ଏକ ଜଣ ଅଛି କମାର ଘରେ, ବହୁ ଗ୍ରାମେ ଏକ ଭକ୍ତ ରହିଲା, ମାତାଙ୍ଗୀ ସାଧନା କରଇ ଖେଳା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଓଲରା ହାଟରେ ସୁକ ଅଛି, ପୂଜନ୍ତି ସେ, ଏଣୁ ଛତାବଠାରେ ଏକ ସାଧୁ ଅଛି, ମାତାଙ୍ଗୀ ସାଧନା ସେ ଗୁପ୍ତରେ କରିଛି। ଆଉ କିଏ ନା ଇବ୍ରିନ୍ସି ମଠ ଘୋର ଅନୀତି ହେବ, ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହେଇଯିବ, ନୂଆ ପୋଖରୀରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଅଛି, ପରମ ଭକ୍ତ ସେ ମୋର, ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ସେ ରହିଛି, ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାର ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଗଡ଼ରେ 53 ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ଜଣ କମ୍ହାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ ବହୁ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭକ୍ତ ଅଛି, ସେ ମାତାଙ୍କୁ ସାଧନା କରି ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଅଟେ ତାହାର, ନଦୀ ଉତ୍ତରରେ ନିବାସ ତାର, କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଯେ ସେଠାରେ ଅଛି, ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଏକ ଚଣ୍ଡୀ ରହିଛି, ତିନିରେ ତିନିକୁ କର ଗୁଣନ, 11 ମିଶାଇ କର ଭଜନ, ଶୂନ୍ୟରେ ଭଜନ ଉଦୟଗିରି, ଗୁପ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ, ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ଚେପଟା କୁଦ, ବାଲିକୁ ଦେବାର ହାତଟି ଖଣ୍ଡା, ଏକ ଦିନେ ଖଣ୍ଡା ହେବ ଆହାର, ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ରକତ ଧାର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ ଯେଉଁ 53 ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛି କମାର ଘରେ, ବହୁ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭକ୍ତ ଅଛି, ସେ ମାତଳି ସାଧନା କରୁଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ବହୁ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ କଟକ ଯିବାବେଳେ ବହୁ ଗ୍ରାମ ପଡ଼େ, ଏଣୁ ସେ ମାତାଙ୍କୁ ସାଧନା କରୁଛି, ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ତାହାର, କଦମମୂଳ ସେଠି ଅଛି, ସେ ନଦୀ ଉତ୍ତରରେ ତା ଘର, ସେ ଯେଉଁ କଦମମୂଳରେ ଚଣ୍ଡୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, 3 କି 3 ଗୁଣନ କରିବୁ, 11 ମିଶାଇ ତୁ ଭଜନ କର ଯାହା ହେଲା, ଶୂନ୍ୟରେ ଭଜନ ଉଦୟଗିରି, ଗୁପ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରରେ ଚେପଟା କୁଦ ଅଛି, ବାଲିକୁଦେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ରହିଛି, ସେ ଖଣ୍ଡା ଦିନେ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହଣାହଣି ହେଇ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଧରିବେ ରକ୍ତଧାର ବହିଯିବ। ଦୟା ନଦୀ ଅଟେ ଯେ ବଣ ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ଧଉଳିଗିରି ପ୍ରମାଣ, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବରମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଚଣ୍ଡୀ ଛକିଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଟେ ସାଧୁଙ୍କ ଠଣା, ଗୋପନଗରୀରେ ଭକ୍ତ ଠିକଣା, 3ଟି ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ରହି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବୋଲାଇ, ବହୁତ କନ୍ଦଳ ହେବ ସେଠାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପଡ଼ିବ ଚହଳ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନଦୀ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଟା ଧଉଳିଗିରି ଅଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଚଣ୍ଡୀ ଜଗିଛି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅନେକ ଠଣା ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପନଗର ଠିକଣା, 3ଟି ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ବହୁତ କନ୍ଦଳ ସେଠାରେ ହେବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ପିପିଲିଆ ବର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, କଟକ ନଗରେ ରାଣୀହାଟର, ଏକ ଭକ୍ତ ଅଛି ନାମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ସାଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ଏକାନ୍ତ ଭକତି ଅଟେ ତାହାର, ଏକାନ୍ତ ଭକତି ଅଟେ ତାହାର, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାଧୁ ଭକତି, ପିତା ନାମ ମହେଶ୍ୱର ହୋଇଛି, ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳେ ତାର ଜନମ,
ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭରେ ହେଲା ଜନମ, ଶାନ୍ତ ଧୀର ମନା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ମାତା ନାମ ତା ଦ୍ରୌପଦୀ ହୋଇଛି, ପର ଉପକାରୀ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, କୋଠ ଦଳର ସେ ଅଟେ ଭକତ, ମୋହର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟଇ, ଜ୍ଞାନ ନ ପାଇନ ଘୁରି ବୁଲଇ, ନିର୍ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ କରଇ ଧ୍ୟାନ, ମନରେ ତା ଭୟ ନଥାଏ ପୁଣ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପିପିଲି ଆଉ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କଟକ ନଗର ରାଣୀହାଟରେ ଏକ ଭକ୍ତ ଅଛି, ତା ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ସାଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ମନୋଯୋଗ ରହୁଛି, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ତାର ଅଛି, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ତାହାର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ସାଧୁ ଭକ୍ତି ତାର। ପିତା ନାମ ମହେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡାୟତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭରେ ସେ ତା ମା' କୋଳରେ ରହିଲା, ମା' ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ। ପରୋପକାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କୋଠଦଳ ଭକ୍ତ ମୋର, ମୋ ପରମ ଭକ୍ତ ସେ, ଜ୍ଞାନ ନ ପାଇଣ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ନିର୍ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ କରଇ ଧ୍ୟାନ, ମନରେ ତା ଭୟ ନଥାଏ ପୁଣ, ଧ୍ରୁବ ଦାସର କାରେଣୀ ହୋଇ, ସୁବଳ ଚକଡ଼ା ଧରି ବୁଲଇ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ ନିର୍ବିକାର ଭକ୍ତ, ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେ ବୁଲୁଛି। ସୁବଦାସ ତାର କାରଣ, ଧ୍ରୁବଦାସ ତାର କାରଣ ହେବ। ଦିନ ଚ୍ୟୁତିର ଖେଦା ଲିଖନ, ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି ନେମାଳ ଗ୍ରାମ, ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ନଈ ଉତ୍ତରେ ଯାଇ, ଅଚ୍ୟୁତି ପାଦ ଯେ ପଡ଼ିଅଛଇ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗୁପ୍ତର, ବିନାଶ କରିବ ମେଳଛ ପଲ, ରାଣୀହାଟ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ମହାବୀର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରେ ହୁଏ ଶଙ୍ଖ ଶବଦ, ଅପୂଜା ଦେବତୀ ଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ସେଠାବରୁ ରାମ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ତହିଁ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ନଦୀ କୂଳେ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ବାସୁଦେବ ନାମେ ଭକତ ଅଛି, ମାଳିହୁଙ୍କା ଗ୍ରାମ ମଝି ସ୍ଥଳୀର, ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ତଳର, ସେ ଗ୍ରାମରେ କିଛି କନ୍ଦଳ ହେବ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ଭାବ, ତିନି ଗୋହରି ଯେ ବଉଳ ବୃକ୍ଷ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଭକ୍ତ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାଣୀହାଟ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ଶୁଭେ, ଅପୂଜା ଦେବୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠାବରୁ ରାମ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ତହିଁ ଅଛନ୍ତି, ନଦୀ କୂଳରେ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ବାସୁଦେବ ନାମ ତାର, ସେଠି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମୋର ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ। ମାଟିହୁଙ୍କା ଗ୍ରାମ ମଝିର ସ୍ଥଳୀରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ତଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରାମରେ କିଛି କନ୍ଦଳ ହେବ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ଭାବ, ତିନି ଗୋହରେ ବଉଳ ମୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ କେଉଁଠି କିଏ ରହିଲେ ନା କଟକ କାଳିଆ ବୋଦାକୁ ଅନା, ସେଠାରେ ଉଡୁଛି ଅନନ୍ତ ବାନା, ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଯେ ନିକଟେ ହେବ, ନେମାଳ ବଟରେ ଲୀଳା ଲାଗିବ, ପୋତା ଧନ ସବୁ ହରିଣ ଯିବ, ଗୁପ୍ତ ଧନ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଭକତ ପାଇଁ କି ରହିଛି ଧନ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସର ବଟକୁ ଧ୍ୟାନ, ପବିତ୍ର ଭୂମି ଯେ ଅଟେ ନେମାଳ, ନିମାପୋଡ଼ା ଚଉଛକି ସଂହାର, ଛ ତିନି କୁଧର, ନୀଳା ଉଦୟ ଯେ ହେବ ଉତ୍କଳ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ନିକଟ ହେବ, ନିମାଳ ବଟକୁ ଲୀଳା ଲାଗିବ, ପୋତାଧନ ସବୁ ବାହାରିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଣୁ ଅସୁବିଧା ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ତୁ କାମ କରେ ରାମ, ତିନି କି ଧରି ହିସାବ କର, ଲୀଳା ହେବ, ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୁଲୁଛି, ମୁହା ଘର କଳି ଉତ୍ପାତ ହେବ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାର ହେବ, ମଦୁଆ ମାତାଳ ପ୍ରବଳ ହେବରେ, 6-7 ଗୋଳକୁଣ୍ଡା ହେବ, 7 ଯୋଗ କଲେ ସବୁ ଜାଣିବୁ। ତ ସଜନମଳି ଏବେ ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ପୁଣି କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମଦାସକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚକ୍ରାମଣ ଖେଦା ପଠନ କରି ଆମେ ଶୁଣିଦେବୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ପକାଉଥିବଟି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କଳିଯୁଗେ ଏକା ସାର ଏକା ହରିନାମ ଗୋଟି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାମ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତଂ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ମହାପୁରୁଷୋତ୍ତମ କି ଜୟ।